ମାନେ ଏପରିକି ଏମିତି ସମୟ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଣୀ ତାଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ କରିକି ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଫଟୋ ଥିଲା ଏବଂ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ମରିଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଡିଜିଟାଲ ପେଣ୍ଟିଂ ଥିଲା। नमस्कार खबर हब ओडिशा को स्वागत करुच्ची मु सुशांत। दर्शक बंधु गाँ सेतेबेले गौरव करिथाए जेतेबेले गाँर पुओ गाँ पई सम्मान आनिथाए। गाँ सेतेबेले गौरव करिथाए जेतेबेले गाँर सम्मान केवल राज्य नुहे देश रे एवं देश बाहर मध्य सम्मानित पाइथाए। धन्य से बापा माँ धन्य से परिवार संस्कार पाई केवल गाँ नुहे राज्य एवं देश बाहर मध्य गाँ पई एवं आम राज्य पई गौरव आनिछंती। आज से भाई आम सहित जड़े व्यक्तित्व अच्छा जहाँकर ना अच्छी विमल मोहन दास पेशार जड़े शिक्षक किंतु निशा आर्ट करवा अर्थ दर्शक बंधु आपड़ कि वर्ष तौक जदि जा आर्ट आम साधारणतः भाव देखुवा खाता पेन और कांथ मानक आर्ट कराए किंतु डिजिटल मीडिया जुगर सी भी बयस सहित किभली प्रोफेशन को आगू नहीं हे डिजिटल मीडिया माध्यम आर्ट कर से आर्ट माध्यम केवल जे राज्य रे तांको कला प्रदर्शन संकुचित हो कि नहीं से कला देश में अच्छी से देश जा विदेश में पहुँची केवल आपड़ शुणिले आश्चर्य हे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जापान यूएसए एमती अनेक देश तांको सम्मानित करछंती एवं से सम्मानित आप शुणिले आश्चर्य केवल आर्ट डिजिटल आर्ट माध्यम किभली भाव निज कला को प्रदर्शन करते सब बड़ कथा आर्ट माध्यम अर्थात डायरेक्शन माध्यम कलाकार माध्यम राष्ट्रपति पुरस्कार पाई सबुठ खुशी विषय है से आम राज्यर आम ओडिशार सीधासल कथा आज अच्छा आम से भाई सुयोग्य सन्तान से माटीर सुयोग्य सन्तान तिगिरिया ब्लॉक बिंधाणीमा गाँव विमल मोहन दास पेशार जड़े शिक्षक किंतु निशा तांकर आर्ट करवा कथा सर आपको स्वागत कर नमस्कार सर आप प्रथम आप परिचय जाना मो ना हूँ विमल मोहन दास बापा ना ब्रजमोहन दास आउ कटक जिला तिगिरा ब्लॉक बिंधाणा ग्राम। सर आम जहाँ कथा होता आपको बैकफुट कैमेरा रे बापा माँ आप तीनो संतान थे बड़ भाई थे एयरफोर्स रे बाबा थे आर्मी रे सीधा सब दर्शक जदि कहवा एक सेनार परिवार आप कहले भूल हेनी जेहेतु बड़ भाई अच्छा डिफेन्स रे बाबा भी थे भौणी थे केमती यही आर्ट प्रति आसले आप जदि कहवा जड़े पेशार जड़े शिक्षक अच्छा केमती आर्ट प्रति एत के कष्ट पड़े केमती ए जर्नी केमती स्टार्ट करते आर्ट मो जेजेबापा थे जड़े ड्रॉइंग पंडित से फॉरेन क्वालिफाइड आठगड़ जो जो विश्वनाथ विद्यापीठ अच्छी से 5th जॉर्ज किंग हाई स्कूल से ड्रॉइंग पंडित थे से फॉरेन क्वालिफाइड तांकर निश्चित भाव में मो प्रति किसी अच्छी मुझे देखनी किंतु एपटे मो बो हरिका 5 भौणी से भी जड़े आर्टिस्ट आ मामू भी जड़े पुलिस डीएसपी रिटायर्ड करते सी जड़े फिल्म भी आर्ट डायरेक्ट काम कर निश्चित तो किसी रही तेणुक छुआ दिनू आर्ट प्रति भारी थाए जो माड़ भी अनेक खाऊ किंतु आर्ट छाड़ी हुए नहीं। सर जदि देखा केवल आर्ट आपण बाबा थे डिफेन्स रे भाई बड़ भाई जहाँ कथा होते डिफेन्स रे थे सान आपण भौणी सान थे बड़ भौणी थे किंतु आपन को कला प्रति ये आर्ट प्रति केमती इंटरेस्ट आसला केमती केते वर्ष काम आरंभ करते नहीं छुआ दिन इंटरेस्ट अच्छी किंतु से आम तो तुली फुल मुझे देखी नी आम गाँव सब ड्रामा हुए कांथे सब आर्ट करती आम गाँव से बयस्क आर्टिस्ट मैंने करती से मोर देखिए मोर इच्छा था मुझे करती किंतु कालक्रमे मत मो आर्ट देखिकी सार मैंने भल पाती अरे यहाँ करदे से करदे से आग्रह है मुझे आर्ट काम करी से तो मैंने टीवी नाला कि कौन मीडिया नाला किंतु जो सीमित जगह भितर आम टिके आम लोग परिचित होता है आर्ट आम जो बही देखू आम इच्छा हो कि आँखिया आंकू जो सक्सेस हो जाए से आमर जो प्रशंसा करती से आम आग्रह प्रकाश करूँ कि आर्ट करूँ बोली। सर आम देखुलु आप घर जहाँ सब आवार्ड अच्छी दर्शक बंधु पुनर्बार आम कहूँ सारे सम्मानित केवल गाँव में ना ब्लॉक रे ना राज्य ना देश में ना विभिन्न कंट्री 25टा कंट्री सम्मानित होती केवल अमेरिका आप सब बड़ इंटरेस्ट कथा है दर्शक बंधु आप शुणिले आश्चर्य आम जो पड़ोसी देश आम जहाँ आम शत्रु भाव गणना करें पाकिस्तान सार सम्मानित होते सर से प्रथम जाना से पाकिस्तान केमती सम्मानित पाकिस्तान मोर जेहेतु विरोधी देश केमती जन्म यहाँ गोटे बड़ आश्चर्य कथा जिते मीडियाटा प्रसार लाभ करम घरे बसिले कौन जापारूनी कोरोना समय और कोरोना बेले जे
ଯେ ଲୋକକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଘରେ ବସିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର କଲି ଏବଂ ତାକୁ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଲି। ଏବଂ ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏଇ ଆର୍ଟ ଯେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମୁଁ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଛି, ଅନେକ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଏପରିକି ପାକିସ୍ତାନ ବି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ମୁଁ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଲି ମୋତେ ଲୋକ ବହୁତ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ନଥାଏ। ସାର୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ ପାଇଁ ଆପଣ ସଫଳତା ପଛରେ କୋଭିଡ୍-19 ମଧ୍ୟ ଏକ ସକ୍ସେସ୍। ହଁ, କୋଭିଡ୍-19 ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରିଚୟ ଦେଇଛି, କାରଣ ଘରେ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ କାଳ ବସିଲୁ ଆଉ ଏତେ ଆର୍ଟ କଲୁ ଯେ ଏପରିକି ଏ ନେପାଳ ଭଳି ଦେଶ ସେ 5-7ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ୟୁପି ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ବି ମୋତେ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ମୋ ବାଟକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ସାର୍ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣ ଯାହା ମାନପତ୍ର ଥିଲା ସେଥିରେ ତା ଦେହରେ ସାର୍ଙ୍କର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ସାର୍ ପାଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼, ମାନେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ କରାଯାଏ ସେଥିରେ ସାର୍ ପାଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼, ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅସ୍ଥିର ଥାଏ, ଏପଟ ସେପଟ ସମସ୍ତ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ କଲେ, ସେ ସଂଘର୍ଷ କେମିତି ଥିଲା? ନାଇଁ, ସେ ସଂଘର୍ଷ ଗୋଟେ ଭାରି ଜଟିଳ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୟ ପଶି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଜି ଏତେ ମରିଗଲେ, କାଲି ସେତେ ମରିଗଲେ। ତାପରେ କରୋନାଟା କେମିତି ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଲୋକ ସଚେତନ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଭାରି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଫେସବୁକ୍ ହେଉ ବା ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଘରେ ବସି ଚିତ୍ର କରିବି, ପାଖରେ କେହି ନଥାନ୍ତି, ତାକୁ କରିବି ଏବଂ ସମାଜରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ନାଁଟା ବାହାରେ। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ଏବଂ ଏଇଟା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଆସିଲା, ମାନେ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା, ସେଇଟା ହିଁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସାର୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ ପ୍ରଫେସନ୍ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ନିଶା ପେଶା ଦୁଇଟା କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାରି ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଚାକିରି କଲୁ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦରମା ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ୟାର ପେଟ ଜଳି ଯାଉଛି, ତୁମେ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍କୁଲରେ ଖଟିଲୁ, ଇଆଡ଼େ ଆର୍ଟ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ପେଶା କଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରିଥାଏ 94 ମସିହାରେ, ମୁଁ ଚାକିରି କଲି 91 ମସିହାରେ। ଏବଂ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବି ମୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବି, ଆର୍ଟ କାମ କରିବି, ପୁଣି ରାତିରେ ଫେରିବୁ। ଏବଂ ସେଇଟା ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଥିଲା ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପେଟ ଜଳିଯାଉଛି ଆର୍ଟକୁ ପେଶା କରାଗଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦୃତ ହେଲୁ, ଏହା ହେଲା କଥା। କମ୍ ବୟସରୁ ଏ ପ୍ରଫେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ସେତେବେଳେ କେମିତି ହେଇଥିଲା, କେମିତି ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ, କେମିତି ଯେ ନା ମୋତେ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି? ନାଇଁ, ଏ ଛୁଆଦିନୁ କାନ୍ଥରେ ବାଟରେ କରିବା, ମାଡ଼ ଖାଇବା ଏ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଘରେ ମୁଁ ସେ ମାଡ଼ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଏ। ଏପରି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ସାର୍ ଡାକିବେ ଅଫିସ୍ ଗାଁରେ, ସିଏ ଯାହା ଖାଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବସିକି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ କାମ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଓ ଆର୍ଟ ସେତେବେଳେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ସେମିତି ନଥିଲା, ତେଣୁ ମୋ ଆର୍ଟକୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ କି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନି। ତେଣୁ ସାର୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନଟା ମୋତେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଘରେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲେ, ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ଢଗର ଥାଏ, ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି। ଘରେ ବୋଧେ ସେ କଳାଟାକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବାହାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା? ନା, ଏହା ସତ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲୁ, ମାଆକୁ ପଚାରିଲେ ତମ ଗୁରୁ କିଏ? ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଗୁରୁ କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମାଆର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, କାରଣ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି କରେ, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବସି କରେ, ସେ ମୋର ଗୁରୁ କଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ, ଏଇ ମୋ ଗୁରୁ ହିସାବରେ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ବାବା ଥିଲେ ଡିଫେନ୍ସରେ, ବଡ଼ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଡିଫେନ୍ସରେ ଥିଲେ। ଘରେ ସେତେବେଳେ ବାବା କହୁଥିଲେ କାହିଁ ସବୁ ଏ ଧନ୍ଦାରେ ପଶୁଛୁ, ଆମେ ଡିଫେନ୍ସରେ ଅଛୁ, ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ପଦପଦବୀରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହା କାନ୍ଥରେ ଯାଇକି ଆର୍ଟ କରୁଥିବେ, କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବସିକି ଫୁଟପାଥରେ ବସିକି ଆର୍ଟ କରୁଥିବେ, କେମିତି କେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ଘର ଲୋକ? ନାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ମାଡ଼ ସିନା ପାଠ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଦିନେ କାଳେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁ କାହିଁ ଆର୍ଟ କରୁନୁ ବୋଲି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ସିଏ 71 ମସିହାରେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲେ, 300 କି 400 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଆମ ସୀମିତ ପଇସା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କେହି ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିତ ଭିତରେ ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ପାଏ, ସେ ଭାବ ବିହଳି କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଏତେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲେ। ସାର୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା, 25ଟା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସାର୍ ସମ୍ମାନିତ ପାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ର କାହା ମାଧ୍ୟମରେ, କେମିତି କେବଳ ଯେ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି, ଆମେରିକା ସମ୍ମାନିତ କରିଛି, ଜର୍ମାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଏମିତି ଭେରାଇଟି 25ଟା କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ସମ୍ମାନସ୍ପଦ କେମିତି ପାଆନ୍ତି, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି କ'ଣ ପାଆନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଥିଲା, ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାହାରେ ଯେ ଆଜି ଏଇ ପିଲା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି, ସେ କାଲି ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଛି। ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଥିରେ କାହିଁ ହେଇପାରିବିନି।
ଏବଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୋନା ୱାରିୟର ସେ ମୋତେ ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲା। ହୁଏତ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଥିଲା ପୃଥିବୀରେ, ଲୋକ ମାଛି ଭଳି ମରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଗମ ଥିଲା ନାଁ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ବାହାରିବ ଲିଙ୍କ୍ ଯେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆଡ଼୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଥିରେ ଛାଡ଼େ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଡକାଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରେନି। ଆମ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସ୍କୁଲ ଯେହେତୁ ଚାକିରି କ'ଣ କରିଛୁ, ଆମକୁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକି ସୀମିତ ହୋଇ ପହଞ୍ଚିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମଟା ଥିଲା ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ। ଏଇଟା ଥିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ହାତ ତୋଳି ଆର୍ଟ କରି ଏଇ ତା ସୀମିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଏହା ଭିତରେ ଥିଲା ତା ଏରିଆଟା, ନହେଲେ ମିଡ଼ିଆ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀକୁ ବ୍ୟାପିଲା ଭଳିଆ। ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର କରି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ବି ରାତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିପାରେ, କେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବିଧ୍ୱଂସ ବି କରିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ବିମଲ ସାର୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି କେବଳ ଦେଶ ନୁହଁ ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାଁକୁ ସୁନାମ ଆଣିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ ଶିକ୍ଷକତା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପୁରସ୍କୃତ ପାଆନ୍ତି। ପୁରସ୍କୃତ ଯେତେବେଳେ ପାଉଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ। ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଘର ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା ଭିତରେ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ଶିକ୍ଷକତା ଭିତରେ କାରଣ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ପାଇଛି। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋତେ ଆଦୃତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଶିକ୍ଷକ ବି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବୋଲି। ସିନା ଏବେ ମିଡ଼ିଆଟା ହେଇଗଲା, ଆଗରୁ ଏତେ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ମିଡ଼ିଆ ବା ନିଜ ଆର୍ଟଟା ନିଜ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ତ ଆପଣ ଯେତେ ସେ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ଏବଂ ସେଥିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ଆଜିକି ପୁରସ୍କାର ପାଇଗଲି ବୋଲି ବା ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଗଲି ବୋଲି ଆଜି ମିଡ଼ିଆ ବା ଡାକି ମୋତେ ପ୍ରଶଂସିତ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାଁଟା ଆଗରୁ ବ୍ୟାପିକି ଥିଲା। ସାର୍ ଏମିତି କିଛି ଥିବ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସେମିତି କିଛି କରିଥିବେ। ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କରିଥିବେ, ବହୁତ ମେହନତ କରିଥିବେ ସେ କାମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ କିଛି ମିଳିନି ତ? ଏବଂ ଏମିତି ବି ଘଟଣା ଥିବ ଯେ ବହୁତ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ କରିବାକୁ। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସାର୍ ଏମିତି କିଛି ଆର୍ଟ କରିଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଅଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ? ନାଇଁ, ନାଁ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ, ସିଏ ବାବା ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବାବା ନେବେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ, ସିଏ ବାବା ନିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା ବାଟଟି ପାଇଗଲୁ, ଆମେ ଆର୍ଟ କରୁ, ଆମେ ବାବା ନେଇଛୁ। ତେଣୁକରି ସେ ସଂସ୍ଥା ସେଇ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଅଭାବ ଭିତରେ ତୁମେ ଗତି କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକମାନେ ନଚେଇବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଫାଇଦା ନେବେ। ଏବଂ ସେଭଳି ସମୟ ଆସିଛି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ପେଟ ପୋଡ଼ିଯାଏ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସାର୍ କହିବା ଯେ ଅଭାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ କଳାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରିକି ସେ ନିଜକୁ ବାବା ନେଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ହେଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟାଙ୍କୁ କୌଣସି ମାଗାଜିନ୍ର ଆମେ କରି ପଠାଉ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ନାଁ ଦସ୍ତଖତ କରି ଅନ୍ୟ ନାଁରେ ବାହାରେ, ସେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲି ମୋ ନାଁ ନ ବାହାରିକି ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ସେ କଷ୍ଟଟା କହିହେବନି ବା ସେଇଟା କହିଲେ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାକାର ଲାଇନ୍ କିଛି କଳା ପ୍ରତି ଯାହାର ଆନୁଗତ୍ୟ ଅଛି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ନା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେନି। ସେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ଭାରି କହିହେବନି। ସେ କାରଣ ସେଇ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟିଭିଟିଟା ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବାହାରିବନି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ବାହାରିଥିବ, ତେଣୁକରି କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ସାର୍ ଏମିତି କିଛି ଆର୍ଟ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିଥିବ, ବର୍ଷ ଧରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି କିଛି ଆର୍ଟ ଅଛି କି? ନାଇଁ, ସେମିତି ଆର୍ଟ ଅଛି। ସେ ଆଉ କ'ଣ ଆର୍ଟ ରଖିବୁ? ଆମେ ଆଉ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଟା ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଇଗଲୁ, ଏବେ ବି ଜାଣିଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଆଦୃତ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ କେହି କାହାକୁ ପଚାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଞ୍ଚି କଳାକୁ ଆଦୃତ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଗଲାଣି, ମାନେ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆର୍ଟ। ତୁମେ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର୍ଟକୁ ତୁମେ ପେଶା କରି ଚାହିଁବ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଏପରି ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବ ଯେ ଯିଏକି ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ। ଆର୍ଟ ଆମେ କରିଛେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫିକାଲ୍ ଆର୍ଟ, ନହେଲେ କେହି ବୁଝିପାରିବନି। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିକି ପକାଇ ଦେଇଥିବୁ, ସେ ଘରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ମନେ ପଡ଼ିବ ଆରେ ହେଇଟାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ? କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆର୍ଟ ଯେ ତୁମକୁ ଆୱାର୍ଡ଼ କରିକି ତୁମକୁ ସମ୍ମାନିତ ତୁମକୁ ପରିଚୟ ଦେବ, ତୁମେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବନି। ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଆଧୁନିକ କବିତା ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ସେ ଜିନିଷ ସେଇଆ। ତାର ତ ଆପଣ କହିବା ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କରିନଥିବେ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଦିଏ। ହଁ ଦିଦି, ସେଇଭଳିଆ ତୁମେ ଯେଉଁଟା ସ୍ୱପ୍ନରେ କି ଭାବିନଥିବ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଆପଣ ବି ନାଁ କରିଯିବେ। ତେଣୁକରି କଳା ଲାଇନ୍ଟା ସେଇଆ। ସାର୍ କଳାକାରକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କଳାକାରକୁ ନେଇକି ଆରାମସେ ପେଟ ପୋଷି ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ? ନାଇଁ, କଳାକାରକୁ ନେଇ ପେଟ ପୋଷି ହେବ ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଥିବା ଦରକାର, ତା ପଛରେ ସମର୍ଥନ ଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବ ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିବି। ଯଦି ସିଏ ବାଚାଳାମି କରିକି ଏଇଟା କରିବି, ସେଇଟା କରିବିନି, ଏଇଟା କରିବିନି, ସେମିତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ସବୁ କଳା। ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହି ଦେଖୁଛେ, ଆକୁ ଜଣେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ଦେଖୁଛେ, ତାକୁ ବି ଜଣେ ବି ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇଛି। ଆଜି ଜଣେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, ତାକୁ ବି ଜଣେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇଛି। ସେ ଜଣେ କଳାକାର।
ତେଣୁକରି ଘରଟା ବି ଜଣେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ସେ ବି କଳାକାର। ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ହେଇଛି, ତାକୁ ବି ଜଣେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଜାଇନର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳାକାର। ତୁମେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଦରକାର। ବିନା ଅଧ୍ୟବସାୟ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏନି। କଳା କଳା, ଆଉ କଳାକୁ ନାଁ କରିହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯଦି କଳାକୁ ତୁମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲିଟି ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ବି କଳା କରିବି, ତାହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ଆପଣ କି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଆପଣ ସର୍ଜନା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ କଳା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ଏଭଳି ପରିଚୟ ଦେବ ଯେ ଆପଣ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଭାବିନଥିବେ। ଆପଣ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଯିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ପରିଚୟରେ ଆପଣ ଗାଁ ଚାଲିବ, ଆପଣ ପରିଚୟରେ ଆପଣ ପିଲା ବଞ୍ଚିବେ, ଆପଣ ପରିଚୟରେ ଆପଣ ସ୍କୁଲ ବି ବଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ କଳା ଜିନିଷ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଜିନିଷ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମା' ବି ସମ୍ମାନିତ ବା କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପିଲା ଆମଠୁ କିଛି ଉପରେ ଯାଉଛି, କେମିତି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳର ସମୟରେ ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା, ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ରେକର୍ଡ଼ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଥିଲେ, ବାପା ମା' ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ହୁଏ ମୋ ସାର୍ ମାନେ ଜାଣନ୍ତେ, ଆଉ ବାପା ନଥିଲେ, ବାପା ବସିଥିଲେ ସେ ଟିକେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଫିଲିଙ୍ଗ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ଭାରି ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ମୋ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆମେ ତ ବୟସ୍କ ହେଇଗଲୁଣି, 60 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଏବଂ ସେ ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅବଶୋଷ ରହିଯାଉଛି ଯେ ହଁ ସେମାନେ ଥିଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ହଁ ପପୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆର୍ଟ କାମ ଡାକନ ପପୁ, ହଁ ମୋ ପପୁ କରୁଛି ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁକରି କଳାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ, ଯେମିତି ମୋ ଗାଁ ବଞ୍ଚି ରହୁ, ମୋ ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚି ରହୁ, ଆଉ ମୋ ଦେଶ ବଞ୍ଚି ରହୁ, ଏହା କଥା। ସାର୍ ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଡାକନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗା ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସନନ୍ଦ ପଠାନ୍ତି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ପଠାନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପାଇଲା ପରେ ବି ସେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ କଳାର ରାଜ୍ୟ, ଏଥିରେ କଳାକାର ଅଭାବ ନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ପେଶାଲ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ, ଯେହେତୁ ଗାଁର ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ତିଗିରି ଆଉ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆଶାବାଦୀ ଥିବେ ବ୍ଲକର ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଅ କିଛି କରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ସ୍ପେଶାଲ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ନାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ କଳା ରାଜ୍ୟ, ଏହା ସତ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ ବେସିକାଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ଏବଂ ମୋ ଗାଁ ନାଁ ହେଲା ବିନ୍ଧାଣୀ ମା', ଆଉ ବିନ୍ଧାଣୀ ମା' ହେଉଛି ବିନ୍ଧାଣୀମାନଙ୍କର ମା'। ଆଉ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇ ଗାଁର ମୁଁ ଜଣେ ବିନ୍ଧାଣୀ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ମୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିମାନେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ପୃଥିବୀରେ ନାଁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ମୋ ଓଡ଼ିଶା ନା, ସେ ନାଁ କରନ୍ତୁ, ଏହା ମୁଁ ଚାହିଁବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛେ। ଆମ ଆର୍ଟ କାହିଁକି ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି? ଆମେ କାହିଁକି ନୂଆ କଥା ଶିଖିବାନି? ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କାହିଁକି ଆମେ ସୃଜନ ସୃଷ୍ଟି କାହିଁକି କରିବାନି? ଯଦି ଏଇଟା ଆମ ଭିତରେ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ତୁମ ସେକେଣ୍ଡ ପିଢ଼ି ମାନେ କିଛି କରିବେ। ଏବଂ ତୁମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଲେ ଆମେ ଏ ଓଡ଼ିଶା କଳା ବଞ୍ଚି ରହିବ, ନହେଲେ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଥିଲୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକ ବିନ୍ଧାଣୀମା ଗ୍ରାମର ବିମଲ ମୋହନ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ, ଯିଏକି ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଦେଶ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରେ ଏମିତି 25ଟି କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ମାନ କେବଳ ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବାହାର ଦେଶରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛି। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କଥା ହେଉଥିଲେ, ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। କଳାକାରମାନେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏହି କଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରାମସେ ନିଜର ପେଟ ବହି ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଏ ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅନ୍ୱେଷଣ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଯେ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏ ଖବର ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକଲୋଚନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବେ ଗାଁର କଳାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉଥରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଚ୍ୟାନେଲରେ କାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାମ କରିକି ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ବାହାରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତିଗିରିଆରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ସୁଶାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ହବ ଓଡ଼ିଶା।